कोख चो धरती ते लिया ते पालिया पर बालक त्यागवन वाह बड़ी वाह। पिछले 9 साल तो देख रही है, ना कदे रोए ना कभी काले, घंटियां बत्ती शांत चित समाधि लाई रखते हैं। नी भैने गुरु हरगोबिंद साहब ने त्यागवर जी की पढ़ाई लिखाई भी शुरू कर दी है। बीबियो पर इस वेले देश के राजनीतिक हालात बहुत बदल रहे हैं। मुल्क के इहो जे हालातों को देखते ही गुरु जी परिवार समेत हुण करतारपुर जा रहे हैं। गुरु अर्जन देव जी के वसाए नगर करतारपुर में गुरु नानक के घर नाल प्यार रखने वाले लोग का वसे सन। करतारपुर रहंदियां ही तेग बहादुर जी का ब्याह बीबी गुजरी जी नाल होया। करतारपुरे विच सतगुरु खूब रौनकां लाइयां, दूरों जन संगतां आईयां, दर्शन कर खाइयां। इसे नगर सूरजमल दी हो चुकी सी शादी। इथे सी एक गुरमुख हस्ती, बड़ी ही सीधी सादी। बेटा सी कृपाल चलते गुजरी ना दी बेटी, सोच सियाण शर्म सिमटे गुणा विच लपेटी। 12 साल ही उस गुजरी का जोड़िया जोड़ विधाता, ना त्याग मादे होया उसका पक्का नाता। सिद्धा लम्मा चुभ रहा सी जिवें सरू दा बूटा, हर एक वेखण वाले दी सी रूह नूं आउंदा झूठा। खान पिता दे पुत्तर दी डील डॉग सी सोई, लम्मियां बाह चौड़ी छाती, सूरज सी मनमोहनी, दग दग करदा चेहरा चमके, चढ़िया रूप अनोखा। जंद चरीता निखरिया सी, रंग होर भी चोखा। इस समय गुरु हरगोबिंद साहब अपने जीवन काल की चौथी के अंदर लड़ाई 1634 ईस्वी में करतारपुर विच रहिंदियां लड़दी हुई। त्यागमल ने ना बल्ले बल्ले करवाती। तेनू पता वो पैंडे खाने जलंधर के फौजदार कुतब खान की मदद लैके करतारपुर नूं आण के गया। बई उत्थे बड़े ही घमसान का युद्ध होया। वो मैं ते होर सुनिया है कि कहते बैरी दी फौजां जिस पासे होंदियां कोई उधर जाके त्यागमल दे बैरियां दा टकरा कीता। बई कहते ने त्यागमल ने युद्ध च कमाल ही कीती, सब तो अगे होके तलवार चलाई, अपनी ढाल नाल दुश्मन दियां फौजां दे वार भी रोके ते फिर जेड़ा भी सामने आया ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ त्यागमल ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਛਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਮਿਆ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਹੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਏ। युद्ध में सफलता प्राप्त करके जब त्यागमल दी वापस परते तब पिता गुरु हरगोबिंद साहब ने अपने बहादुर साहबजादे नूं गनपत्री विच ले लिया, थापड़ा दिता ते बड़े प्यार नाल आखिया कि अज तुसीं इस युद्ध विच जिस तरह तेज चलाई है, जिस वीरता दा प्रगटावा कीता है, उस करके तुहाडा नाम त्यागमल नहीं तेज बहादुर रहेगा। तेनू पता नहीं गुरु हरगोबिंद साहब ने सारी संगत के सामने भरे दीवान ऐलान करके गुरुगद्दी अपने छोटे पोतरे श्री हर राय जी को दे के 7वीं नानक जोत बनाता है। मैंने हर राय जी बाबा गुरदित्ता जी के छोटे साहबजादे हैं ना। आहो भैन, पर उन्हां दी उम्र तां हाले 14 कुछ साल ही है। आहो भैने हर राय जी भी बचपन तो ही प्रभु भक्ति विच लीन
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਨੂਰ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਬਕਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਨਗਲ ਬਕਾਲਾ, ਨਗਲ ਬਕਾਲਾ, ਨਗਲ ਬਕਾਲਾ, ਨਗਲ ਬਕਾਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵਸਦਾ ਨਗਰ ਬਕਾਲਾ। ਤੂੰ ਵਸਦੀ ਉਸ ਬਸਤੀ ਦਾ ਸੀ ਸੋਹਣਾ ਤਾੜ ਦੁਆਰਾ। ਤੂੰ ਵਸਦੀ ਉਸ ਬਸਤੀ ਦਾ ਸੀ ਸੋਹਣਾ ਤਾੜ ਦੁਆਰਾ। ਤੂੰ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕਸਬਾ ਸੀ ਭਾਰੀ। ਜੋ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ। ਜੋ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਆਏ ਵਿੱਚ ਬਕਾਲੇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ। ਨਗਰ ਮਾਲਕਾ ਤੇਗ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹਰੀ ਸਿਧਰਤ ਬੇਗਾਨੀ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਸੀ ਨਾਨਾ ਉੱਥੇ ਹਰਦੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾਨੀ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਸੀ ਨਾਨਾ ਉੱਤੇ ਹਰਦੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾਨੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਕਾਲੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਕਾਂਤ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਪ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਸ਼ੁਰੂ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਪਤੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸੰਨ ਈਸਵੀ 1644। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲਾਜ ਗਈ ਸੀ ਪਾਣੀ। ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਫਾ ਬਣਾਈ। ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੋਰ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧੀ। ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਜੁਗਾਦੀ। ਭੋਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਿਵ ਲੀਨ ਹੋ ਬੈਂਦੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦਮ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਓਏ ਨਮਿਆ ਉਹ ਮਾਗਾ ਮਿਆਂ, ਓਏ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਪਣਾ ਤੱਪੀ ਬੱਚੀ ਹੂੰ। ਓਏ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਤੀ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਈ। ਲੱਖ ਲਾਂਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਖੂਨੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਨ ਕੀ ਸੁੱਖ ਦਊਗਾ। ਓਏ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ 5.5 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ 8ਵੀਂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਮਿਆ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਡੋਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਥ ਸਭ ਗੁਰੂ ਬਣ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਮ ਰਵਾਜਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਗਾਮਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸਦਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆਈ ਬਾਹ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਵਸੇ ਬਤਾਏ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੋ ਬਾਬਾ ਲਬ ਲੋ ਜਾ ਬਤਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੀ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਗਏ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਤਾਲੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਬਾਣੇ ਪਾਈ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਲੱਗੇ। ਲੈ ਵੇਖ ਲੈ ਬੇਬੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਗੁਰਗੱਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਐਵੇਂ ਸਾਨਾ ਵਾਂਗੂ ਗੰਨਿਆਂ ਕੱਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ।
ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਕਾਰਾ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। इस संसार में सिर नहीं, ना ही कोई आकार है। इतना देर ठग है छुपिया, ठग दे अंदर हंसता यार है। नाटक मुक्के नाही ठगिया ठगदा ठगना कारोबार है। एक ठग लुटे हट्टी भट्टी एक ठग करदा मित्रवार है। एक ठग है कड़े मित्रता एक ठग करदा नमस्कार है। एक ठग बगल सवादी रावे लटियां खाता बेशुमार है। पर जग धर्मी चोड़े माके पतियां मारदा ठग मार है। काफिर दुनिया है कुरानी काफिर दुनिया है कुरानी कलवर का निरंकार है। कलवर का निरंकार है। माता जी आजा। हाँ सीधा सीधा माता जी मेरी नाती से तो तुरे हो। हाँ आजो 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 माता जी आजो। भाई किधर चली? मैं भाई गुरु दर्शना नहीं चली हाँ। पर आई कितों है भाई? मैं अंबरसरों आई हाँ। अच्छा पर केड़े गुरु ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਲੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਦੋ ਹੋਏ ਨੇ ਕਦੀ ਚੰਦ ਵੀ ਦੋ ਚੜੇ ਨੇ। ਚੰਦ ਤਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਚੜੇ ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਹੈਂ? ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੇਲੇ ਆ। ਚੇਲਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ? ਓਹ ਮਾਈ ਤੂੰ ਨਾ ਕੋ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਆਜਾ ਆਜਾ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ। ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੀ ਕੁਲ ਚੋਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਓਹ ਮਾਈ ਤੂੰ ਆਪ ਖਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਖਿੜਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਜਾ ਆਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਆ ਨਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀ ਲਿਆਈ? ਵੇ ਭਰਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਕੀ ਭੇਟਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਨਾ ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਕੱਪੜਾ ਕੁੱਚਾ ਘਿਓ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਰੁਪਈਏ ਬਸ। ਆਹਾ ਤਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਵੀਰਾ ਐਵੇਂ ਮਾੜੇ ਜੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਕਾਲੇ ਆਈ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਤੈਨੂੰ ਟੱਪਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਅਟਲ ਹੈ ਬੀਬੀ ਪਰ ਤੂੰ ਪੜਾਈ ਨਾ ਮੈਂ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਹਿ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਬੀਬੀ। ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਟੜੀ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। ਆ ਜਾ इधर भाई इधर आ जा भाई किधर चल रही है? ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। गुरु दर्शन नहीं आई वो तू तो राई पहुंच गई है भाई। आजा आ नहीं जाता असली गुरु वाल आ जाता आजा मेरे नाल। नहीं नहीं माई मैं दसदा असली गुरु का डेरा। भाई ये कहीं लेके आई है? ਵੇ ਵੀਰਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਕੀ ਭੇਟਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। माइया पोके मथे नहीं क्या क्या कर रही है? ਨਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਐ ਕਟੜੀ ਕਾਦੀ? ਤੇਰੇ ਕਟੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ। ਨਾ 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 ਜਿਸ ਨੇ ਲਿਆਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗੇ। बड़ी अजीब गल है नाले कहती कुछ नहीं लिया ते नाले ना लौड़ा पिल्लू बना के
ਵੇ ਗੱਠੜੀ ਕਿਉਂ ਖੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਠੜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮਾਈ ਕੱਠੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਈ ਕੱਠੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਈ ਕੱਠੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਮਰੋ ਜਾ ਕੇ ਪਰ ਸਮਝ ਗਈ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਓ ਮਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦੇ, ਆ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਓ ਮਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੁੱਸ ਗਈ ਹੈ ਮਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਆ ਗਈ ਏ। ਮਰੋ ਪਰਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਬੋਲਦਾ। ਓ ਮਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਗਾਵਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਛੱਤੇ ਨੂੰ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੈਂ? ਜੁੱਤੀ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਤਾ ਆ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾ ਠੱਗ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਜੋਗੇ। ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੁੱਖੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸੁਖਨਾ ਨੌ ਤੁਰਿਆ। 500 ਮੋਹਰ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਲੈ ਕੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਤੁਰਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਡਿਠਾ, ਕਈ ਗੁਰੂ ਸਨ ਬੈਠੇ ਕਧੇਲਿਆਂ ਤੇ। ਬੜੇ ਖੋਬੇ ਸਨ ਮੋਟਿਆਂ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਲਾਲੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੁਬਾਣਾ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾਗਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਵਪਾਰੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ, ਪਰਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲ ਦੇ ਰੱਥੇ ਦਾ ਹਾਲ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ। बड़ा तूफान आया, मेरे जहाज में कोटोले खान लग गए। जहाज़ ने डुबन का खतरा सी, मैं तो हजारा का मार गया सी कि तूफान बढ़ता ही जा रहा सी। बचने की कोई उम्मीद नहीं सी दिखाई देती। मैं देखी कप्तान के मलाज बड़े घबरा गए। मैं गुरु करता बड़ा प्रेमी, मैनू यकीन सी कि औखे बड़े गुरु जी मेरी मदद जरूर करेगी। मैं अखा बंद की हाथ जोड़ के अरदास की, हे अंतर्यामी गुरु मेरे डुबते जहाज में बचाओ। मैं थोड़े चरणों में तस्बंद पे खड़ा सच्चे दिलों की मेरी अरदास सुनी गई। तूफान उठा गया, मेरे सारे जहाज बच गए, सारा माल सही सलामत टिकाने पहुंच गया। समुद्र के किनारे पे अपना माल सामान उतार के उसको गोदामा में संभाल के मैं अपना इकरार पूरा कर बकारे आ गया। पर इतने तक कई गुरु बने बैठे। मैंने समझ नहीं आ रही कि इसमें गुरु कौन है। मैंने जिस किसी ने भी गुरु का पता दसिया उस अगे जा हाजिर होया कि हरेक अगे मथा टेकिया, दो मोहर पेट की, पर मेरी तसल्ली ना हुई। मैनू यकीन सी कि अंतर्गामी गुरु जिन्होंने डुबते जहाज बचाए ने मेरे दिल की जरूर बुझ रहेगी। आखिर सच झूठ का निकारा होना ही सी। किसी ने मैनू दसिया ओरे विच एक महापुरुष बाबा तेगा जी भी सारा दिन रब की भजन बंदगी करते रहते हैं। मैं उन्होंने चरणों में पहुंच गया, दो मोहरा अगे रख के मत्था टेकिया। गुरु जी ने अपने नैन खोले ते कहन लगे,
ओह बखर शाह, आपने ते 500 मोहर का इकरार किया सी, मैं 500 मोहर कट कीतियां ते गद गद हो गया। गुरु लागो, गुरु लागो रे, गुरु लागो रे, गुरु लागो रे, गुरु लागो रे, गुरु लागो रे। लोगों, असली गुरु लग गया है, असली ते नकली गुरु की पहचान हो गई है। बाकी ने नकली गुरु अपने बोरियां पिछले चुके दौड़े ने। ओए कोलो लोगो, सच्चा गुरु का इत्थे है। गुरु नानक दी गद्दी दा असली वारस इत्थे है।